अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आख़िरह वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन नुज़ुलम मिन गफ़ूरिर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़मा मुहतरम रुणो तासु को वड़ांदे सूरह फुस्सिलत आयतुन मां तिलावत कल बदई आयतुन के अल्लाह पाक द आगे खल को जिक्र कर दे जो दुई दुनिया के रब्बुन अल्लाह वही अल्लाह ज़मुंग रब दे और बिया पदे बांधे इस्तिकामत इख्तियार है नो पदई बांधे फरिश्ते नाज़िली और दा फरिश्ते दई तो वही चितासो मयरे गई और मगम खुरई और दई त द जन्नत खुशखबरी वर्कई चिदागी वादा दई सरशवी दा और दी वर्तवई ची मुंग तासो प दुनिया के और आखिरत के मरगरी हो और तास दोबारा बा हर आगा शे भी चिकम तासो ख्वाड़ी बैदु तो वही दा जन्नत चिपदी के द इंसान ख्वाहिशात पूरा की हाजात पूरा की दा अल्लाह ताला तरफ ना मिलबस्तियादा नुज़ुलम मिन गफ़ूरिर रहीम दा गफ़ूर रहीम तरफ ना मिलबस्तियादा दे आयतुनु के द मोमिनानो द जन पूरा खुलासा बयान शवी था कमू ददी पसे मंजरू गुरु नो कुरान हकीम के द इंसानियत द पैदाइश से कला जिक्र कीगी अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा करो और ब्याई दागई दमलाना रातलून की इंसानानो अरवाह पैदा कल और ब्या अल्लाह ताला दे अरवाह ता खिताबों को और दुई नहीं यो मुआहिदा वागश्ता अलस्तु बिरब्बिकुम जस्ता सो रब ने कालू नुटोल हुए चे बला वले ना उम तो जमुंगा रबी और ब्या पदी बांधे टोल इंसानान गवाह कल चिता सो टोल पदी गवाह हो सही असे न ची दुनिया तलाड़ सही और ब्या ददी मुआहिदे न तासो वावड़ई इंसान दुनिया ता यो मुआहिदे पर नतीजा के रागले थी अल्लाह ताला ता ददी मुआहिदे ज़रूरत नो अल्लाह ताला दा कायनात और ख़ासकर इंसानी इज्तिमा दा पदी बुनियाद जोड़कड़ी दा जिदे इंसानी सोसाइटी इज्तिमाइयत ब प मुआहिदा तो बांधे कराई भी ददी जोड़ख्त ब पस बांधी भी मुआहिदा तो बांधी भी दे मेस के वो मुआहिदी हुई उसका तासो इंसानी माशरा को रही नो टोला माशरा पदे मुआहिदो वाला था उस दो किस्म मुआहिदी दी यो आगा मुआहिदात दी ची इंसानानो दुखदे सर कड़ी दी ची मुंग बस्ता हुक्मो न मनु तासर व शरीक न कर जाओ सा इबादत बको और यो आगा मुआहिदात दी ची अगर इंसानानो पमियस के द इज्तिमाइयत दबारा दी मामलात टिकोलो दबारा दी उस दा मुआहिदा तासो को रही च द कोर न शुरू की इंसानी सोसाइटी बुनियाद से दे कोर दा कोर मुंगसा तवायु यो अलग को यो जी नहीं चिदतई पमियस के यो मुआहिदा उशी ची वर्ता मुआहिदा निकाह वेले की ददी पमियस की यो तड़ुन जोड़शी यो मुआहिदा जोड़शी दई ददी मुआहिदे मुताबिक यो कोर जोड़ की
د دوی اولاد کیږي، د اولادو پرورش د دوی په ذمه وي، د دوی په منځ کې د کارونو تقسیم وشي، ذمہ داریانو تقسیم وشي. یو اداره جوړه شوه او په دې انساني سوسایټي کې بنیادی اداره دغه کور دی. د کورونو نه دا ټوله سوسایټي جوړه ده. د دې کورونو نه یو قبیله جوړیږي، د قبیلو نه یو قوم جوړیږي، قومونه راجمع شي، هغه انساني سوسایټي جوړیږي، یو ریجن او یو بین الاقوام جوړیږي. او تاسو ګورئ چې دا ټول په معاهداتو باندې قایم دي. داسې یو اجتماعیت نشته چې د هغې شاته معاهده نه وي. جماعت د یو معاهدې نوم دی، یونیورسټي د یو معاهدې نوم دی. هغه اداره چې په هغې کې چې څومره سټیک هولډرز دي، هغه حکومت دی، هغه منیجمنٹ دی، که هغه استادان دي، که هغه والدین دي، که هغه ملازمین دي، که هغه طلبا دي، نو د دې په منځ کې یو معاهده ده چې دا بلډینګ، دا اجتماعیت، دا به د خلکو د علومو د صلاحیت د تربیت دپاره استعمالي کی. دا به د سیاست مرکز نه وي، دا به د تشدد مرکز نه وي، دا به د فرقه واریت مرکز نه وي، دا به د طبقاتو مرکز نه وي، دا به د شهرت دپاره نه وي. دا ټول به برابر راځي، دلته به تعلیم حاصلوي، تربیت به حاصلوي. یو معاهده ده. یو پارټي څه ته وایي چې په یو نظریه او نصب العین باندې خلک راجمع شي، هغې ته پارټي وایي. هم یو معاهده. بازار په یو معاهدې باندې قایم وي چې هلته به امن وي، هر کس به تلی راتلی شي، هر کس ته به څه خرڅولو څه اخیستو اجازت وي. که څوک راځي او څه اخلي، سرمایه راوړي، نو تحفظ به ورته حاصلي، د هغې به څه قوانین وي. که ماشوم راځي، که جاهل راځي، که تعلیم یافته راځي، یو شان دې معامله به د هغه سره کېږي. ناپ تول کې به کمی نه، انسانیت د فائدې کار به وي. دې معاهدې ته بازار ویلی کېږي. جماعت هم یو معاهدې نوم دی چې دا به د الله تعالی د تعلق دپاره، د اعلاء کلمت الحق دپاره استعمالیږي. دا ټوله سوسایټي به د دې، دا جماعت به د الله تعالی د حکم لاندې وي او دا حکم به جماعت په ټوله سوسایټي باندې امپلیمنٹ کوي. د هغې مرکز به یو قام څه ته ویل کېږي؟ هغه اجتماعیت چې یو وطن لري، معاشي سیاسي نظامي وي، اقتدار اعلی د دوی سره وي، دوی په خپل اختیار باندې فیصلې کولی شي، خپل وسایل په خپله استعمالولی شي. دوی د ځان دپاره د خپل اجتماعیت اصول قائم کی، د نورو قانونو سره د تعلق د هغې اصول دې متعین کی، هغې مطابق د خپل فیصلې کوي. او د هغې دپاره چې کم ضرورتونه دي، هغه ضرورتونه که تعلیمي ادارې وي، که هسپتالونه وي، که بازارونه وي، که کمپنیانې وي، هغه دوی ځان دپاره جوړوي. نو دا اجتماعیت چې یو معاهدې په نتیجه کې په یو سسټم، په یو آئین، په یو قانون باندې د عمل کولو په نتیجه کې وجود کې راځي، د یو وطن دایره کې، د یو ریاست په دایره کې، نو دې ته یو قام ویل کېږي. دغه شان اقوام متحده څه ته وایي؟ د قانونو یو جوړښت چې قانون راجمع شو او یو اقوام متحده یې جوړه کړه. نو دنیا په معاهدو باندې ولاړه ده. اوس چې کله الله تعالی دا کائنات پیدا کو، په دې کې انسان پیدا کو، انسان ته د دې دنیا ذمہ داری ورکړه، اشرف المخلوقات وګرځولو، نو دې دنیا ته د یو معاهدې په شکل کې راواستولو. الستو بربکم، زه ستاسو رب نه یم؟ ټول وایي چې ولې نه، هم ته زمونږ رب.
دنیا کې ټول ژوند د دې رب منلو د هغې معاهدې پابندي کولو په نتیجه کې وجود کې راځي. یو ښه انسان، یو ښه جماعت، یو ښه قوم کم یو دی چې د هغې معاهدې پابندي کوي. یو خراب جماعت، یو خراب خاندان، یو خراب قوم کم یو دی چې د دې معاهدې خلاف ورزي کوي. اوس چې مونږ کله الله تعالی خپل رب وګڼو نو د هغې څه تقاضې زمونږ په ژوند باندې لازم کیږي. کله چې انسان دا فیصله وکړي چې هغه یو عمل کوي او د دې عمل بیا مختلف دایرې وي، مثلا یو دایره د هغه علمي دایره وي، اوس زمونږ د ټولو علومو مرکز د هغې اساس و بنیاد به څه وي؟ ربنا الله، الله تعالیٰ توحید، د دې پوره کائنات پالنهار، د دې کائنات رزق ورکول والا، د دې کائنات د ټولو مخلوقاتو تکمیل کول والا، ټولو مخلوقاتو ته علم و شعور ورکول والا، هغه خپل اعلی مقام ته رسول والا، هغه الله رب العالمین دی. په دې باندې یقین ساتل. اوس د هر علم نتیجه هغه دا پکار ده چې پالنهار ساتون کې تکمیل ترسون کې هغه الله تعالی دی، بل څوک نه دی. بیا د هغې نظام قایمیږي. اوس د هغې اساس هم دغه پکار دی. مثلا مونږ د معیشت نظام والو نو په ځمکې باندې چې الله تعالی څومره نعمتونه پیدا کړي دي دا الله تعالی د ټولو انسانانو د مخلوقاتو دپاره پیدا کړي. چونکه انسان د قرآن حکیم مخاطب دی ځکه موږ د انسان ذکر کوو. قرآن مجید کې اللہ تعالیٰ فرمائی والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، آغا ذات چې په دې ځمکه باندې څه دي هغه یې ستاسو ټولو دپاره پیدا کړي دي. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالټا رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې د دې ځمکې په وسایلو باندې د ټولو انسانانو حق دی. اوس ټولو انسانانو ته د دې فائدہ رسول دا به څنګه وي؟ اوس که چېرې ابتدایي ژوند و وسایل ډېر وو نو چا به چې په پیله په کوم شي باندې قبضه وکړه آباد یې کړو هغه به ترېنه فایده اوچتوله. وسایل ډېر وو نو نور خلک د نور ځای کې آبادي وکړي بل ځای کې د آبادي وکړي، څه پابندي نه وه. خو چې څومره ژوند مصروفه کېږي، خلک زیاتېږي، وسایل په یو ځای راجمع کېږي نو د هغې دپاره بیا قانون او سسټم جوړول غواړي. نو یو قوم یو ملک بیا دا آئین او قانون جوړوي چې په دې وسایلو باندې به د دې ټولو خلکو اختیار څنګه وي او دا وسایل به د ټولو خلکو ته څنګه رسي. که هغه زراعت وي، که هغه تجارت وي، که هغه انډسټري وي، که هغه د قدرت هغه نعمتونه وي چې هغه په ځمکه باندې الله تعالی پیدا کړي دي نو دا ټولو ته رسېدل پکار دي او د ټولو په دې باندې حق دی. هغه پوره قوم په دې باندې حق وي. اوس د هغې د تقسیم قانون به څه وي چې ټول خلق خوشحاله وي، ترقي کوي، وسایلو ته یې رسایي وي، ژوند یې ښه تېرېږي، د غلامۍ او د ذلت لاندې نه وي. د دې به څه طریقه وي؟ دا قانون به دی را جمع کېږي او دا خلق به خپلې تجربې په بنیاد باندې یا د وحی نه چې کوم راهنمایي ملاویږي د هغې په بنیاد به داسې نظام جوړوي چې دا وسایل په خلکو کې تقسیم شي
او خلق ته نه فائدہ اوچته کی. اوس د ربنا الله تقاضا دادا چې په دې وسایلو باندې د اجاره داری نه دا د غیر قانونو لپاره د خپل قام په قیمت باندې نه استعمالي کی. د خپل قام لپاره ضروری دي چې معاهدات بین الاقوام سره وشي، د کمپنیانو سره وشي او د هغې په نتیجه کې د قام ته یو ترقی ملاو شي، دا وسایل روزي او د خلکو لپاره سہولت پیدا کړی شي، نو دا ټیک دی. خو که دې دپاره وي چې دا وسایل د یو څو لاسونو ته لاړ شي او باقي خلک د غلامان پاتې شي، ضرورت د محرومه پاتې شي، دا غلط دی. اوس داسې معاشي نظام جوړول هغې کې د ټولو وسایلو تقسیم د ټولو خلکو دپاره، داسې سیاسي نظام جوړول چې په هغې کې هر کس هر خاندان د ترقی کوي، هغه ته د سہولت حاصل وي، هغه د ترقی نه محرومه نه، د جان مال او د عزت نه د محرومه نه. داسې تعلیمي نظام چې په هغې کې تعلیم د ټولو دپاره او ټول خلک د دې نه فایده اوچتوي، او چې کم خلکو کې کم صلاحیت دی د هغې صلاحیت مطابق ای ته مواقع ملاویږي او ای د ترقی کوي. چونکې د ژوند ټولې شعبې ضروری او اهمی دي، دا د غلط طاغوتی نظام په نتیجه کې، سامراجی نظام په نتیجه کې دا ذهن خور کړی شو چې څه شعبې ډېرې ښې دي او څه ډېرې بدې دي، د هغې په نتیجه کې غلط تقسیم وشو. چانټي کېږي وه، اهل خلک بدل ته ځي او د دې شاته محرکات وي، منصوبه بندۍ وي. اوس مثلا تاسو زمونږ سوسایټي وګورئ، د پاکستان سوسایټي په دې کې د یو مودې نه دا مهم چلی چې زما زوی د ډاکټر جوړ شي، زما زوی د انجینیر جوړ شي. ډاکټري او انجینیرنګ دا ښې پیشې دي، مهذبې پیشې دي، موږ دا نه وایو چې دا بدې دي. خو آیا د ملک د ترقۍ دپاره صرف ډاکټر او انجینیر پیدا کول ضروری دي؟ د ملک فیصلې ډاکټر او انجینیر کوي. د دې ډاکټرانو انجینرانو د پاسه چې کوم حکمران وي، کوم افسر وي، بیروکریټ وي. دا زمونږ په نظام تعلیم کې چې کوم نظام تعلیم مونږ عام خلکو ته ورکوو، په هغې کې د دې بنیادی تعلیم او سینس موجود نه دی. زمونږ د تعلیم دا بنیادونه نه دي چې څوک د پی ایم ایس او سی ایس ایس وکړي. هغې دپاره به هغه تعلیمي ادارې وي چې هغه د یورپ نه امپورټ شوي دي، په هغې طرز باندې وي. نو که دا د قام دپاره ضروري دي، بیا خو ټول هر ځای کې پکار دي، او که چېرې دا د قام دپاره ضروري نه دی، بیا نه دي پکار. ښه بیا مونږه ساینس او آرټس صوبې جوړې کې مونږ وایو چې ساینس ډېر اهم دی. ښه دا معاشي نظام څوک جوړوي؟ دا سیاسي نظام څوک جوړوي؟ دا تمدني عمراني سټرکچر چې کوم جوړیږي او ترقی ورکوي ملک ته، چې هغه د ملک دپاره ډېر ضروري شی دی، دا به څوک کوي؟ ښه دا خارجه پالیسي چې د هغې په وجه مونږ تباه او برباد یو، چې زمونږ خارجه پالیسي نشته، دا جوړولو والا څوک دي؟ ښه دا نظام تعلیم څوک جوړوي؟ ښه دا قانون څوک جوړوي؟ دا عدالتي نظام څوک جوړوي؟ دا کورنۍ ژوند چې دی دا چېرته پړاویږي؟ دا د مذهب تعلیم کوم ځای کې دی؟ دا د اخلاقیاتو تعلیم کوم ځای کې دی؟ دا د ملکونو سره چې کوم ریلیشنز دي، انټرنیشنل ریلیشن، دا کوم ځای کې پړاویږي؟ نو دا داسې شعبې دي چې دې ته اهمیت نه دی ورکول پکار،
دا بیکاره فضل دویمه درجې یا درېمه درجې شعبې دي. موږ عملي ژوند کې ګورو چې په امریکا کې، په روس کې، په چین کې، په ایران کې، په متمدن اقوام کې، په یورپ کې ترقی هغه خلک کوي چې اعلیٰ خلک اکانومسٹ وي، اعلیٰ خلک سیاستدانان وي، اعلیٰ خلک بیوروکریٹس وي، اعلیٰ خلک ماہرین نظام تعلیم وي، اعلیٰ خلک قانون جوړول شي. نو ټول ارس چې په څه باندې جوړېږي موږ وایو چې دا بالکل بیکاره څیزونه دي. او ښه شی دا دی چې ساینسي علوم زده کړي. ټیک دی، صحیح دی، خو د دې ساینسي علوم دپاره خو یو سسټم پکار دی، معاشي وسایل پکار دي. د دې لپاره ټیکنالوژي پکار ده، ټیکنالوژي ته وسایل پکار دي، فیصلې پکار دي، د کام رخ پکار دی. اب کم سے نہ جوړیږي د یو قام صحیح رخ جوړ نه نو ټیکنالوژي او وسایل وسنګ پیدا کیږي او د غلامۍ ژوند تیری. نو دا رخ جوړول چې زمون د قام د پاره دې ټیم کې کم تعلیم ضروری دی او کم خلق کم صلاحیت والا کم ځای ته تلل پکار دي. اسلام دا وایي چې دا ترجیحات خو جوړې دی شي چې کمی کمی پیشے انسان اختیار کی. خدا چې د انسان د ترقی د پاره یو سو پیشے هغه ترقی د پاره کافی دي، د هغې نه بغیر انسان ژوند نشي ترولی، باقی د هغې ضرورت نشته. دا زمونږ د فیل کېدو په وجوهاتو کې ډېره لویه وجه ده. حالانکه پکار دا دی چې صلاحیت والا خلق حکمران شي، د صلاحیت والا خلق د قانون او آئین جوړ کی، د صلاحیت والا خلق د معاشي نظام جوړ کی، د صلاحیت والا خلق د نورو قانونو سره په خارجه پالیسۍ کې تبادله خیال کوي او د هغې دپاره د ښه رای جوړه کی، وسایل د انسانیت دپاره استعمال کی. اوس د ربنا الله تقاضا څه ده چې ټول انسانان چې خدای پیدا کړي دي نو د څه مقصد دپاره پیدا کړي دي. هر انسان کې د څه نه څه کار کولو صلاحیت شته. دې انسان ته دا لاره ورکول چې کم صلاحیت د کې موجود وي د هغې مطابق د دې مخکې وړاندې شي. دا د یو صحیح معاشرے او د صحیح فیصلو علامت وي. نو د ربنا الله تقاضا هم دغه ده چې کم ځای وسایل دي، کم ځای کې صلاحیت دی، هغې ته علوم پکار دي، هغې ته ترقی پکار ده، د هغې په لاس کې اختیارات پکار دي، ډیسیژن پاور د فیصلې کولو طاقت د دوی سره پکار ده. د یو ماشوم تباہی دا وي چې موږ هغه ته د فیصلې اختیار نه ورکوو. زموږ ماشومان د غلامۍ ژوند څخه تیری چې همیشه به مشر فیصله کوي او دا ماشوم به چېرته نه پرېږدي چې دی د خپله فیصله وکړي. فیصلې ټیک هم کېږي، غلط هم کېږي. دا چې کوم مشران دي دا همیشه ټیک فیصلې نه کوي، غلطي کېدی شي. خو دې مطلب دا نه چې غلطي کېږي بیا د موږ د فیصلې اختیار چاته نه ورکوو. او که یو قام د اختیار نه محروموي نو یې هم خپل نتیجه نشي پیدا کولی، ترقي نشي کولی. نو سوسایټي د دې معاهداتو په نتیجه کې د خوشحالۍ ژوند هله تېرولی شي چې دوی دې په ربنا الله باندې عمل وکړي. او د ربنا الله مفهوم څه دی چې الله زمونږ رب دی او باقي چې څومره مخلوقات دي دا د الله تعالی مخلوق دي. دا هغه خلق دي چې دا وسایل خدای د دوی دپاره پیدا کړي دي، د دوی په دې وسایلو باندې بنیادی حق دی. دوی ته ترقی ورکړېدل پکار دي. علماء لیکلي دي چې د رب مطلب څه دی چې هغه ذات چې یو ذره او یو قطره
هغې ته داسې ترقي ورکړي چې هغه خپل کمال ته ورسوي. انسان د خپل پیدایش وګوري. قرآن حکیم کې الله تعالیٰ فرمایي چې دا مونږه د جمع شوي وینې نه پیدا کړي او بیا د انسان د حیوان په شان پیدا شي. دته خدای عقل او شعور ورکړي او بیا دا انسان څومره ترقی کوي چې په دې انسانانو کې الله تعالیٰ سائنسدانان راواستول، په دې انسانانو کې حکمرانان راواستولو، په دې انسانانو کې فقها راواستولو، په دې انسانانو کې صوفیا پیدا کړل، په دې انسانانو کې انبیاء پیدا کړل، په دې انسانانو کې امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه وسلم غوندې لویه هستی چې د هغه دپاره الله تعالیٰ فرمایي چې لولا کلمہ خلقت الافلاک، کچره ته نه وي نو ما به دا کائنات نه پیدا کول. نو داسې هستیانې پیدا کی چې هغه په دې دنیا باندې نور خورولو والا دی. د هغې نه دا کائنات او انسانیت منور دی. داسې هستی په دنیا کې پیدا شو، په دې انسانانو کې الله تعالیٰ پیدا کړ. دا کم تربیت نه تیر شو. دا هغه ربنا الله تقاضا ده چې هغې په نتیجې کې دومره طاقت او صلاحیت ملاو شي. دغسې هر مخلوق باندې تاسو غور وکئ. یو هاتی، یو ازمرے، یو نور داسې ځناور په سمندرونو کې میان مارغان په هوا کې څنګه پیدا کیږي؟ دوی ته دا تربیت څوک ورکوي؟ دا د کمال ته څنګه رسی؟ نو هر مخلوق د هغې مطابق هغې ته وسایل ورکول، ترقی مواقع ورکول، داسې ماحول او حالات ورته جوړ چې کمال ته ورسی. دې طرف ویل کی مگر اللہ تعالیٰ ربوبیت خو عام دے، رب العالمین دے. پہلے صورت کے اللہ تعالیٰ فرمایا الحمدللہ رب العالمین. ټول تعریفونه داغه د پاره دي چې هغه رب العالمین دی، ته ټول جهانونو رب دی. نو اوس د دې ربنا الله تقاضا پہلا د خدای باره کې خپل غلط فهمیانې لري کول، توحید په ذات او صفات کې چې کوم توحید دی هغه منل، هغه ذات پاک منل او د هغه سره هر قسمه د شرک او د تشبیه نه انکار کول. بیا عبادت صرف د هغه دپاره خاص کول. او انسانی معاشره کې د الله تعالیٰ پیدا کړي وسایل د ټولو انسانانو دپاره عام کول چې ټول انسانانو ته د هغې د ترقۍ مواقع ملاو شي. دا ربنا الله دی. اوس الله تعالیٰ فرمایي ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، چې چا چې دا وایي چې الله زمونږ رب دی او بیا په دې باندې قائم پاتې شو، استقامت اختیار کو، چې همیشه په دې خبره باندې ولاړی چې الله زمونږ رب دی، مونږ د الله نه علاوه بل رب نه منو، نه معیشت باندې اجاره دار منو، نه په علم و شعور او عقل باندې اجاره دار منو، نه په مذهب باندې اجاره دار منو، نه په سیاست باندې اجاره دار منو، نه په بین الاقوام باندې اجاره دار منو. د دې ټول اجاره داریانو نه، د ټول مظالمو نه انکار وکړي او په یو ربنا الله باندې قائم وي او په د دې ټول ژوند تیریږي. د ژوند په انفرادي دایره کې، د ژوند په خاندانی دایره کې، د ژوند په جماعتي دایره کې، د ژوند په قومي دایره کې او بین الاقوام کې چې کله د ربنا الله دا تعلیم، دا شعور موجود وي او د هغې نه نتایج پیدا کړي. اوس کوم خلک چې خپل د ژوند نسب العین دا ګرځوي ان الذین قالوا ربنا الله، بېشک هغه خلک چې دوی دا وایي چې الله زموږ رب دی، ثم استقاموا،
بیا په دې باندې پاخه ودرېدل، استقامت اختیار کو. استقامت دې ته وایي چې د دنیا مشکلات او تکالیف انسان د دې ویژن نه لرې کولی نشي. استقامت دا مطلب نه دی چې تکلیفونه به نه راځي، مخالف قوتونه به نه وي، سازشونه به نه وي، ظالم قوتونه به د دې نه خلک لرې کول نه غواړي. دا ټول هر څه به وي، ښه وخت به وي، بد وخت به وي. په دې ټول ښه او بد کې د هغه بنیادي نسبالعین رب الله پکار دی او په دې باندې دې کلک ولاړي چې کله دې باندې استقامت دې ظاهر کی او دا استقامت قائم شي، نو بیا د هغې په نتیجه کې تتنزل علیهم الملائکه، په دوی باندې فرشتې نازلیږي. او دا فرشتې دې ته وایي چې الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، چې تاسو یریږئ به، غم مه کوئ، او دوی ته د جنت بشارت ورکړی کیږي چې د هغې وعده دوی سره شوي ده. او بیا ورته دا وایي چې نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرة. اوس دا ورته فرشتې وایي که الله پاک ورته وایي؟ مفسرین وایي چې دا د فرشتو قول دی، څوک وایي چې دا د الله تعالی قول دی چې الله تعالی به دوی ته فرمایي چې نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرة، مونږ ستاسو اولیاء او ملګري یو په دنیا او په آخرت کې. او فرشتو قول هم کېدی شي، فرشتې وایي چې مونږ ستاسو په دنیا او آخرت کې ملګري یو، نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرة ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم. او ستاسو دپاره به هغه هر شی وي چې ستاسو ډېر غواړي، ستاسو اشتها ورته کېږي، ستاسو خواهش ورته کېږي، ستاسو د زړه نه چې مطالبه چې دا پکار دی. ولکم فیہا ما تدعون، او هغه څیزونه چې تاسو غواړئ چې پړه کې مو د کم شي خیال پیدا شو، هم تاسو دپاره ملاویږي، خواهش پیدا شو، او چې د کم شي تاسو مطالبه کوئ هم تاسو ته ملاوي. نزلا من غفور الرحیم. الله تعالی ډېره اهمه خبره کړې ده چې دا د غفور الرحیم طرف نه ملمستیا ده. دا چې انسان جنت ته لاړ شي، خواهشات یې پوره کېږي، نو دا پوره نتیجه نه ده. د دې مثال خو داسې دی لکه چې یو میلمه یو کور ته لاړ شي، د چا میلمه شي. اوس داسې نه چې د چا کور کې څوک میلمه شو، هغه د راتلو سره ټول کور کې ګرځئ او هر شی ورته ښایي. نه، پهله یې بیٹک ته راولي، په بیٹک کې کینی، اوبه ورکي، چای ورته پیش کی، فروټ ورته کېږي، صاف صورت شي، آرام ورته ملاو شي. چې کله دی خب مطمئن شي، آرام وکي، بیا نور خبرې شروع کېږي چې اوس د کور نور څیزونه چې کم دي هم ورته وښودلی شي، نور معاملات هم ډسکس شي، د کور صورتحال هم درته وښودلی شي. نو جنت خو ډېر لوی دی، هغه ډېر منزلونه دي. دا ملمستیا ده، نزلا من غفور الرحیم. غفور الرحیم ذات طرف نه دا ابتدائی ملمستیا ده چې دوی ته ورکړی کېږي. د دې نه علاوه چې کوم نعمتونه دي هغه بې شماره دي او ډېر لوی نعمتونه دي چې دوی خلکو ته ومیلاویږي. اوس دنیا کې چې څومره هم جنګونه دي، د ربنا الله او د ربنا الله خلاف دي. قرآن مجید کې الله تعالی د دې خبرې وضاحت کوي چې کم خلکو باندې مصیبتونه راځي، اب په دې وجه باندې راځي چې دوی وایي چې ربنا الله. چونکه دوی دنیا کې د ربنا الله تعلیم خوري،
ځکه په دای باندې د باطل مصیبتونه راځي. اللہ تعالیٰ فرمائی الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. کم خلق چې د کورونو وایستلی شو ناحق طریقې سره، د دوی جرم سو صرف دا جرم و چې دوی وایي چې الله زمونږ رب دی، ربنا اللہ. اوس که چېرې صرف خوله باندې وینا ده نو دا کافي نه ده. ربنا اللہ خو یو پورا نظام دی، هغه پورا نظام منل ربنا اللہ دی. صرف په جبه باندې ویل دا کافی نه دی. چې جبه باندې وایي نو د هغې سره د اړه تعلق هم وي. چې کوم ځای کې د اړه او د جبې په منځ کې تعلق نه وي، جبه یو خبره کوي اوړه بل وایي، دا خو منافقت دی. چې کله ربنا اللہ وایي نو ډم ورسره وي، او چې کوم شي سره اړه د هغې مطابق به د هغه جوارح، د هغه اعضا، د هغه کړه وړه به د دې مطابق، او بیا به د هغې دپاره د خپل کور، خپله سوسایټي، خپل قام هم دغه شان د جوړوي. په دې باندې به د فیصلې کوي، په دې باندې به د عمل کوي، نتیجې ته به رسي. الله تعالیٰ فرمایي چې دا چې کوم ربنا اللہ ویل والا او د ربنا اللہ مخالف قوتونه چې دی د دې ربنا اللہ د میشن په وجه باندې دا خلک د کور بار نه وباسي، د دې په وسایلو باندې قبضه کوي. الله تعالیٰ فرمایي چې که دا سسٹم نه وي ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. کچره دا ربنا اللہ والا جماعت نو او د مزاحمتی نظریہ چې د ربنا اللہ نظام قائمئی، او کم خلق چې د ربنا اللہ خلاف دی اجارہ داری قائمئی، د دی اجارہ داریانو خلاف انقلاب نه راولي، چې د جهد نه کوي، دی ناکامئی نه، دی حکومتونه نه ختمئی، څه چل وکېدو؟ د هغې نتیجه به دا وه لهدمت، نو منهدم شوي بو، مذهب به د سره منهدم شوی. هغه مذهب که د یهودیانو عبادتګاهونه دي، مدرسې دي، که د عیسایانو ګرجي دي، که د مسلمانانو جماعتونه دي، د مذاهب عالم چې څومره ادارې دي، که هغه جماعت دی، که هغه مدرسه ده، که هغه خانقاه ده، درې بنیادي ادارې دي د مذهب د تعلیم. دا درې واړه ادارې به تباه شي، دا به ناکامه شي، مذهب به د سره ختم شي. نو د دې لپاره ضروري دی چې انساني سوسایټي کې د توحید غلبه وي، د ربنا اللہ غلبه دی وي، د هغې نظام دی په دې معاشره کې قایمیږي، او د هغې لازمي تقاضا او نتیجه دا پکار ده چې په قام کې څومره خلق دي، هغې ته د دې ټولو وسایلو، د قوانینو، د تعلیم، د دې قام ټول عزت د ټولو خلکو ته ملاویږي. هغې باندې د اجاره داري نه، اجاره داریانې قایمول د طاغوتي قوتونو کاري، چې هغې د وسایلو باندې قبضه وکړي، غلام دي کړي. اوس نن د امریکې او د یورپ پالیسیانې دا روانې دي چې په دنیا کې د ټولو قومونو د ملکونو چې کوم وسایل دي، دا د دې بالادست قوتونو او د دوی د حکمرانانو په مفاد کې استعمالېدل پکار دي، او د دوی اجاره داري په دې باندې قایمه شي. زه د بالادست قوتونو خبره ځکه کوم چې که نن د امریکې عوام دي خو هم مجبوره او ذلیله دي، د لرې نه مونږ ته داسې ښکاري چې ډېر خوشحاله دي،
ځکه چې موږ ته غټ غټ بلډینګونه ښکاري، شیشې ښکاري، ګاډي ښکاري. خو لږ تاسو د هغوی عوامو نه، پبلک نه د هغوی ژوند تپوس وکړئ چې د هغوی ژوند په کوم مصیبت کې دی. خو د مشین په شان دی، د ځانورو په شان دی ژوند تېروي، د هغوی سره هم څه اختیار نشته. په ټول کاروبار باندې ملټي نیشنل کمپنیانو قبضه ده، په انډسټریانو باندې ملټي نیشنل کمپنیانو قبضه ده، ټول وسایل د هغوی په لاس کې دي. او دا ټول پبلک چې کوم دی د امریکې پبلک یادوم، د دې ملټي نیشنل کمپنیانو ملازمین دي. او د یو ملازم تقاضا دا ده چې هغه د کمپنۍ د مفاداتو خیال ساتي. اوس د کمپنۍ دپاره کمپنۍ آرډر کړی چې تاسو به پینټ شرټ اچوئ، صفا به یې، ټای به مو تړلي، تاسو په دې ټایم راځئ، په دې ټایم به ځئ. تاسو چې کسټمر سره ډیل کوئ نو کسټمر د نه خفه نه شي که ملازمت نه وباسو. نو دوی خو هر پټي وټۍ باندې دا چې ټول خلک په فوټپات تاسو ته ښکاري چې دا یو ځای نه بل ځای ته روان دي، خو هر کس د څه ډیوټۍ دپاره روان دی، فارغ هلته څوک هم نشته. او دا 100% خلک د ملټي نیشنل کمپنیانو ملازمین دي، نوکران دي. اوس د دې نوکرۍ ټایم کې د ټایم کلکولیشن هغه طاغوتي طاقتونو هغه کمپنیانو داسې ایښی دی چې 15 منټه ضایع کېږي. نو کمپنۍ تا نه تپوس کوي چې ستا 15 منټه ولې ضایع شو، ته 15 منټه لیټ ولې رالې، تا دا کار 15 منټه مخکې، 1 منټ مخکې دې ولې ونه کو. او د دې تجربه نن د نوجوانانو شته چې دلته نه آنلاین په کمپیوټر باندې کار کوي. که کمپیوټر 2-3 منټه ودرېږي نو هلته نه ورته میسج راشي چې ستا کمپیوټر چې دی نو ولاړ دی. دې مطلب دی چې ته کار نه کې. هفته کار وکړي نو یو رپورټ ورته راشي چې ستا کیپیسټي د کار کولو دومره ده، په دومره ګنټو کې تا دومره کار وکړو. چیک سسټم په باندې مضبوط دی. چې هلته کوم خلک ملازمین کې پایم چیک سسټم دی. او د دې چیک سسټم تحت چې کله تیریږي که یو بل سره ولګي چې هر چا غلطي وي، یو بل ته وایي سوري 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 سوري. موږ وایو چې ډېر اعلی اخلاق والا خلک دي، ځکه چې 100 ځله به سوري کوي، ځکه چې نوکري را نه ځي پرېږدې د معاف مې کا، بس خیر دی، زما نقصان که شوی دی نو څه خبره نه ده، خو نوکري مې بچ، کمپنۍ ته جواب دی نه شم. دا رویه جوړه شي، ښه رویه ده، دا نه چې بده رویه ده. دا رویه خو دلته کې هم ډېره ښه ده. یو بینک ته لاړ شه، یو چوکیدار به ولاړي، یو بینک کې به کلرک ناست وي، بینکار به ناست وي، تا ته به ودرېږي، ځکه چې ته پته ده چې د په اکاؤنټ کې څه پیسې شته، ټرانزیکشن کېږي، تا ته به سر وایي ته سر دلته کښېنه، زه به درته ټول کار وکړم. څومره با اخلاقه خلک دي. خو دا اخلاق مونږ ته په مهلتونو کې خو نه ښکاري، په بازار کې نه ښکاري. دغه شان ملټي نیشنل کمپنیانې تاسو والئ چې کوم ځای کې د ملټي نیشنل کمپنیانو ټوله اجاره داري وي، نو په هغه ځای کې خو ټول ملازمین دي، سہولتونه ډېر ورکړي دي. خو د هغې سہولتونو آؤټپوټ، هغه چې کوم رزلټ دی، هغه صرف د سرمایه‌دار دپاره دی. هم تر دې پورې چې د هغوی چې کوم حکمرانان دي، پارلیمنټیرینز چې کوم دي، کانګرس مین ومن، هغه خلک هم د دې ملټي نیشنل کمپنیانو ملازمین دي. د ملازمینو ټکه ورته ځکه استعمالوم چې د امریکې په قانون کې لابنګ کول دا نه صرف جائز دی بلکې ضروری دی. دی ملټي نیشنل کمپنیانو خپل ځان دپاره د لابنګ دپاره هر جائز ناجائز کې په هر ادارې کې د دې کمپنۍ د مفاد دپاره کردار ادا کول او هر هغه سطح ته تلل چې په هغې کې د کمپنۍ مفاد وي، دا جایز هم دی او ضروري هم دی.
او د هغې دپاره دا کانګرسمین ساتلی وي، دا خلک ساتلی وي. ځکه هلته چې کوم کس منتخب کیږي نو هغه فخر سره وایي فلانې کمپنۍ ما سپورټ کوي، زه د فلاني کمپنۍ نماینده یم، زه د فلاني کمپنۍ په سپانسرشپ باندې راغلی یم، زه د هغه دپاره کار کوم. هر کس ته پته وي چې دی په پارلیمان کې ناست دی، دی چې دا کومه خبره کوي دا د خپلې کمپنۍ دپاره کوي او د حق دی چې دا د کمپنۍ دپاره خبره وکړي، که هغه د انسانیت د فایدې دی او که د نقصان دی. اوس د دې ذهنیت نتیجه څه ده چې دا ملازمین چې کله د اسلحې د ګروپ والا راشي نو ټول دنیا کې جنگونه شروع کی، او چې کله د کمپیوټر ګروپ والا راشي نو بیا دی وایي چې د سافټویر په ذریعه سره په دې ټولو دنیا باندې زمونږ قبضه پکار ده او د دې وس که چلی نو دی وایي چې هر یو انسان کې د چپ ولګو او د هر یو انسان د زمونږ د کمپیوټر په وړاندې د روبوټ په شان دی د دې تابع وي او کنټرول دي، زمونږ نظام تحت دی چلی. دواړو اراده خو یو شان ده، عزایم یو شان دي، یو مقصد دپاره کار کوي، د مقصد حاصلولو طریقې بیلې دي. د دواړو مقصد دا دی چې د دنیا نه وسایل او سرمایه راجمع شي او د امریکې د حکمرانانو په لاس کې وي، د ملټي نیشنل کمپنیانو په لاس کې وي، د امریکې د قام په لاس کې دی نه. د قام غریب خدا حال دی چې 5 ورځې نوکري وکړي نو د 2 ورځو روټۍ ورسره نه. د قام خدا حال دی چې هغوی لیګل واده نشي کولی. د هغوی حال خدا دی چې د خپل بچو ذمہ داري نشته، ښځه د خاوند ذمہ داري نشي اخیستی، خاوند د ښځې ذمہ داري نشي اخیستی، مور پلار د بچو ذمہ داري نشي اخیستی، بچی د مور پلار ذمہ داري نشي اخیستی. د خویندو درونو په میاس کې څه تعلق نه، دا تعلق خو په زناورو کې هم څه درجې کې موجود دی. دو زناور هم چې په یو ځای باندې لوی شي نو یو بل سره تعلق وي. د زناورو ژوند دا ژوند دی، ژوند صرف د ماشین نوم نه دی، د پیسې نوم نه دی. د هغوی عملي مسایل تاسو وګورئ چې عملي مسایل څه دي، په کوم مشکلاتو کې. مونږ دلته نوجوانان لاړ شي اعلی تعلیم سره او د هغوی د ډالر قیمت زمونږ نه زیات دی. ولې زیات دی؟ دا هم سوال دی چې د هغوی اجارهداري ده، دا د تجارت په وجه باندې نه دی، دا د زراعت او د انډسټرۍ په وجه باندې نه دی، دا د اجارهدارۍ په وجه باندې دی. او نن خو 70% کاروبار په دنیا کې د کرنسۍ کاروبار دی. په دنیا کې څومره کاروبارونه چې کیږي 70% کاروبار او یا حصے د هغه کاروبار د کرنسۍ کاروبار دی، د سرمایه کاروبار دی. اصل د انسانیت شعبې چې کوم دی هغه زراعت، تجارت او صنعت دی. دا ادارې خو فیل دی. د دې نه انسانانو ته فایده رسي او بیا په هغې کې د ډالر مناپلي چې په دنیا کې څومره هم کاروبار کیږي په ډالر به کیږي او د هغې ډالر فایده امریکې ته رسي. ولې دا اجاره در ولې قائمه ده؟ بدماشي او بیا چې کوم وسایل دی ګټي دا په دې بنیاد نه ګټي چې فری مارکیټ اکانومي ده، چې کله د دې بالادستي وي او ټول قانونه د دې کمزورۍ په وجه د دې اجارهدارۍ لاندې وي او تباہ کیږي، کمپنیانې ختمیږي، د قانونو خپل وسایل ختمیږي، نو دوی بیا وایي چې فری مارکیټ اکانومي پکار ده او یو ملک د دوی برابر ودرېږي، د چین په شان دی، د انډیا په شان دی، د روس په شان دی، نو دوی په پابندیانې لګوي. د ایران په شان دی، د عراق په شان دی، دوی به په بمونه غورځوي، تباه کوي وی. نو یو طرف ته وسایل د دوی په لاس کې وي د اجارهدارۍ په بنیاد باندې،
د بم بلاس په بنیاد باندې په هیروشیما په ناګاساکي باندې دی اټم بم دماکه ولې وکړه چې جنگ ختم شوی او معاهده هم شوی وه. عراق یې ولې تباه کو چې په هغې کې دی سره نیوکلر پاور نو. نن په ایران باندې پابندیانې ولې دي؟ نن د چین خلاف پابندیانو خبرې ولې کېږي؟ دغه په وسایلو باندې پابندي ولې لګي؟ فری مارکیټ اکانومي ده. ټولو قومونو ته تجارت پکار دی چې برابر په بنیادونو باندې. یو خو هغه وسایل دي چې براه راست د دوی په اختیار کې دي، یو هغه وسایل دي چې هغه الله د دوی لاس ته نه دي راغلي. خو چونکې دا ترقي یافته خلک دي، دوی سره کمپنیانې ماهرین شته، دوی د تعلیم او د ترقۍ په میدان کې هم اجارهداري قائم کړي، نور کامونه ځان سره برابرۍ ته نه دي پریښي. په دوی باندې د اسلحې په زور باندې، د قانون په زور باندې پابندیانې لګولې دي چې دوی دې ترقي ونه کړي. نو بیا لازمي خبره چې دوی ته پته وي چې په دې ځمکه باندې څه وسایل دي، کم معدنیات دي. نو که هغه معدنیاتو ته دوی اوس نشي رسېدی، نو هغه قام د هغه سسټم تباه کی چې دا وسایل د دوی هم نشي راوستی. دوی ته د هغه تعلیم نه ملاویږي، هغه اختیار دی نه ملاویږي چې هغه وسایل د دوی لاسونو ته راشي. او دوی چې کله بیا دا قامونه د غلامۍ شکار شي، بیا دوی داسې معاهدې وکړي د هغې کمزورې غلام خلکو سره، داسې معاهدې وکړي چې تر مستقبله پورې دا وسایل د دوی په لاس کې وي. د 100 کالو معاهده وکړي. اوس که هر حکومت راځي د معاهداتو، بین الاقوامي معاهداتو پابندي ده. بین الاقوام به موږ منو، بین الاقوام خو ستا په لاس کې دی، ویټو پاور خو ستا په لاس کې دی. د بین الاقوام چې کم ارادې او د هغوی چې کم خیالات دي هغه تاسو منئ. بین الاقوام خو دې سره دی چې د اسرائیل اجارهداري دې نه وي. بین الاقوام خو د دې سره دی چې قومونه دې په یو ځای باندې برابر ودرېږي. نو ته ولې پابندیانې لګې؟ یو قوم مصنوعي راوچتې بل غورځې خپل مفاد دپاره. دې مطلب دا شو چې برابري نشته په دې ټول انساني سوسایټۍ کې. د برابرۍ دا نظام، د عدل دا نظام چې ټولو خلکو ته اختیار ملاوي او ټولو خلکو دې وسایلو ته رسایي وي او ټول خلک د برابر ترقي کولی شي، بیا به مقابله وي چې څوک ترقي کوي. نن که موږ خپل ملک ته وګورو نو زموږ اکثریت د ټاټ سکولونو کې سبق وایي. بھئی دا گورنمنٹ سکول دے او تو وزیر اعظم ہے، تو صدر ہے، تو وزیر تعلیم ہے، تو سیکٹری، تو کمانڈر ہے، تو وسائل لرے، تو سٹیک ہولڈر ہے دے ملک. نستا بچے زما پا ٹاٹ والے ناس نہ دے، سا سکولوں والے بیل دی، سا ادارے والے بیلی دی. تی ذمہ دار ہے دا ٹاٹ سکولوں دا دی قام دا ذلت ذمہ دار تی. ځکه چې تا برابرۍ نه دی ښي. تا خپل بچي ما سره کېنوه او بیا دې زما بچی تا نه رستو پاتې شي. تا خپل بچی په اسمان کې ودرولې او زما بچی دې په ځمکه د خپو لاندې ایښی دی او بیا وایي چې دا غریب خلک ترقي نه کوي، دا بدتمیزه دي، دا بد اخلاقه دي، دوی کې تهذیب نشته. هغې دپاره خو برابري پکار ده، ترقی مواقع پکار دي. د الله تعالی نعمتونه د ټولو خلکو دپاره عام پکار دي، وسایل د خلکو دپاره عام پکار دي. داسې نظام پکار دی چې هغه د رب الله په بنیاد باندې قائم وي، هغه د غلامۍ او د اجارهدارۍ په بنیاد کې دي. چې کله انساني سوسایټۍ اب په دې بنیاد باندې قائم شي چې ټول خلک دې خوشحالي، نو ضرور به فرشتې راځي او دوی ته به بشارت ورکوي. هغه به داسې د امن او د جنت د خوشحالۍ مرکز وي چې په هغې کې به د هدایت رڼاګانې وي، خوشبویانې به وي، انسان به په امن کې وي، انسان به ترقي کوي،
دا دنیا میں ہم داغه دپاره جنت وي او چې کله دې دنیا نه لاړ شي نو سیده به جنت ته ځي، د آخرت جنت ته به ځي. الله تعالیٰ دې موږ ته هدایت نصیب کی او د دنیا او د آخرت کامیابی مو دې نصیب کی. دنیا دې موږ ته جنت وګرځوي، آخرت دې موږ ته جنت وګرځوي. عمدہ دعا قرآن حکیم موږ ته ښودلې ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې ده، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ دې موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کی. وما علینا الا البلاغ.